पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव श्री घोड़ियार मात की जय। श्री दावड़ी मात की जय। श्री ब्रह्माणी मात की जय। श्री जागन्नाथ महादेव की जय। श्री दुखी श्याम बापूनी जय। सदगुरु देव की जय। श्री रामायण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। ओम नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमंताय नमः। श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यां नमः। श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यां नमः। श्री ब्राह्मणेभ्यां चरणकमलेभ्यां नमः। श्री सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram राजीव नयनम धरे धनुषायक भक्त विपति भंजन सुखदायक मंगल भव अमंगल हारी द्रवसु दशरथ जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी उता के जुगल कमल जासु कृपा निर्मल मति पाओ महावीर दीनव हनुमान राम जासु जस खाना प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम शरचाप धर कुंद इंदु समदेह कुमार करुणा अयन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन सिया राम मय सब जग जानी सिया राम मय सब जग जानी तो करहु प्रणाम जोरी जुग जुग पानी श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारु श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुण नव
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय पंदर पया गणित अमृत सविनव नीलनी रद सुंदरम कांदार पया गणित अमृत छबिनव नील नील सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौम जन कसुतावरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुधारणम् भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशकन्दनम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशकन्दनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारयांक विभूषण आजान भुज सुर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम कर दूषण इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास खल जल गंजन मम हृदय कुंज निवास कुरुका मां विकल खल गंजना श्री रामचंद्र कृपालु भज भरन भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वतसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति नमोस्तुते व्यास विशालबुधे कुल्लारविन्द
यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आय हनुमंत बिरादिए अन कथा कहमती अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। मंगल भवनय मंगल आरती गवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी गवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्रजी ભગવાનની અસીમ કૃપા દ્વારા સંત મહાપુરુષો અને દેવતા દેવીઓની પરમ કૃપા દ્વારા આજે ચૈત્ર નવરાત્રિની અંદર આજે ત્રીજી તિથિ અને ગુરુવારના દિવસે અહીંયા ભંડારિયા ગામને આંગણે ઘોરી ખોડિયાર માતાજીના સાનિધ્યની અંદર ભગવાન રામજીના ચૈત્રની કથાના બીજા દિવસની આપણે શુભ શરૂઆત કરી રહ્યા છે। પધારેલા પ્રત્યેક શ્રોતાજન ભાઈ બહેનો બ્રાહ્મણો સંતોના ચરણોમાં બધાને જય શ્રી રામ જય શ્રી કૃષ્ણ કહી અને આ દિવ્ય ચરિત્રની કથાનો આપણે આરંભ કરીએ। ગઈકાલે સાંજના આપણે ભગવાનની કથાની જે શુભ શરૂઆત કરી છે એમાં તુલસીજીએ 7 શ્લોકોથી ભગવાનનો આરંભ કર્યો છે કથાનો। આમાં ચોપાઈઓ છે, છંદ છે, દુહાઓ છે, સોઠાઓ છે, સ્તુતિ પ્રાર્થનાઓ છે, ઘણા પ્રકારના ચરિત્રો એમાં ગોઠવ્યા છે। પણ તુલસીજીએ શરૂઆત જે કરી છે શ્લોકોથી કરી અને શ્લોક જે છે એ વેદ ભાષા છે, દેવ ભાષા છે। આ રામકથા જે છે દેવ સ્વરૂપ કથા છે એટલે શ્લોકોથી એને આરંભ કર્યો છે। શ્લોક જે છે દેવોની ભાષા છે, સંસ્કૃત ભાષા છે, દેવોની ભાષા છે એટલે એ દેવોની ભાષાથી આ ગ્રંથ પ્રગટ થયો છે અને મહાપુરુષોએ એનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું, એનું ગુજરાતી કરી અને સમાજ સમજી શકે એવી સુંદર વ્યવસ્થા કરી દીધી। દરેક ચોપાઈઓ સંસ્કૃતમાં છે,
લિપિ ભાષામાં, હિન્દી ભાષામાં છે. હિન્દી સંસ્કૃત બે મિક્સમાં છે. એમાં આપણે ગઈકાલે ત્રીજા શ્લોકનું વર્ણન કર્યું હતું. ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો યાભ્યા વિના ન પશયંતી સિદ્ધ શાંત સમીશ્વર. જીવનમાં કોઈ પણ માણસને જો શાંતિ જોઈતી હોય, જીવનમાં જો શાંતિ જોઈતી હોય તો ભગવાન શિવજીના ચરણમાં આપણે જવું પડે. ભલે તમે મંદિર ન જઈ શકો તો કંઈ વાંધો નહીં, તમારી પૂજામાં ભગવાન શિવલિંગની પધરામણી કરો. એ શિવલિંગ પૂજા કરવાનો કોઈને બાદ નથી. તમે જે શિવલિંગ તમારા ઘરે પધરાવ્યું છે એને ચલિત લિંગ કહેવાય, પ્રતિષ્ઠિત નથી. હજી ચલિત લિંગની કોઈ પણ વ્યક્તિ પૂજા કરી શકે, ગમે ત્યારે કરી શકાય. રાત્રે 12 વાગે કરી હોય થાય, સવારમાં 4 વાગે થાય, બપોરે 2 વાગે પણ થાય. એને ચલિત લિંગ કહેવાય. ટૂંકની અંદર શિવજી પ્રત્યેનો ભરોસો, શિવજી વિશ્વાસનો માલિક છે અને કલ્યાણકારી દેવ છે. જીવનમાં સારું કલ્યાણ તમારે ઈચ્છવું હોય, જીવનમાં સારો તમારે વિશ્વાસ જોઈતો હોય તો મહાદેવજી સિવાય તો વિશ્વાસ કોઈ આપી નહીં શકે. ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો. ભગવાન શિવજી એ વિશ્વાસનો માલિક દેવ છે, કલ્યાણકારી દેવ છે. જીવનમાં તમારું કલ્યાણ તમે જો ઈચ્છતા હો તો પૈસાથી નહીં થાય, સંપત્તિ કે સત્તાથી નહીં થઈ શકે. કલ્યાણ તો તમારા દર્શનથી જ થાય, તમારી સ્તુતિઓથી થાય છે. તમે જે ભગવાનનું ગુણગાન ગાઓ છો એનાથી જ તમારું કલ્યાણ થવાનું. ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો. ભગવાન શિવના ચરણે તમે જાઓ તો શિવને પાર્વતી બે અર્ધાંગનાઓ છે, બે એક સ્વરૂપ છે. ભલે રૂપ બે અલગ અલગ છે પણ મૂળ એક રૂપમાં છે. અને બે શ્રદ્ધા ને વિશ્વાસના માલિક છે. શિવ ચરણે જે પગે લાગે, શિવજીના પાસે બેસી ધ્યાનથી જેથી પ્રાર્થના કરે, એનું ભજન પૂજન કરે, એનું નામ સ્મરણ કરે, એના જીવનમાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનો જન્મ થાય. અને સારું કર્મ જે છે એ શ્રદ્ધા વિશ્વાસ વિના થતું નથી. કોઈ પણ દાન કરવું હોય, પુણ્ય કરવું હોય, યાત્રા કરવી હોય, સાધના કરવી હોય, કોઈ સારું કર્તવ્ય કરવું હોય તો એક ભગવાન શિવ અને પાર્વતી સિવાય થતું નથી. એની કૃપા સિવાય થઈ ન શકે. એટલે લખ્યું છે કે ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો. ભગવાન શિવ અને પાર્વતી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસના દેવ છે. એને રોજ સવાર સાંજ વંદન કરો, એને પ્રાર્થના કરો, એને દીપક જલાવો, દીપક પ્રગટાવી પગે લાગો, ધૂપદીપ કરો. ભગવાન તમારા બહુ અનુકૂળ બનશે. અને બીજા બધા દેવોમાં કંઈ ને કંઈ કઠોરતા છે, કંઈક એની ઉપાસનામાં કંઈક તકલીફો છે, કામ કડક બહુ છે. પણ ભગવાન એક એવો ભોળો દેવ છે કે તમે ગમે એમ બોલો, આડું ઓળું બોલો તોય એને માન્ય છે. તમારા શ્લોકમાં કદાચ ભૂલ થઈ જાય તો ભગવાનને માન્ય છે, મને બધું જ ગમે છે, પણ તમે બોલો, મારી પાસે આવો, બેસો, પ્રાર્થના કરો. એવા શિવ અને પાર્વતીજીના ચરણોમાં ગોસ્વામીજીએ નમસ્કાર ને વંદન કર્યા છે. અને ભગવાન શિવ પાર્વતી પાસે એણે યાચના કરી છે કે જ્યાં સુધી હું ભગવાનની કથા લખું ત્યાં સુધી મારા મનમાંથી વિશ્વાસ ઘટવો નહીં જોઈએ, શ્રદ્ધા ઓછી વધ થવી ન જોઈએ. શ્રદ્ધા ને વિશ્વાસ બે જો ઘટી જાય તો તમારું સત્કર્મ અટકી જાય છે. એને મજબૂત બનાવવા માટે, અખંડ બનાવવા માટે શિવ સ્તુતિ, શિવ ચરણે જવાનું છે. અને ત્યાર પછીના શ્લોકમાં તુલસીજી એક બહુ સરસ વાત લખી છે. સીતારામ ગુણગામ પુણ્યાર વિહારિણો. શિવજી ને પાર્વતી વિશ્વાસની શ્રદ્ધાના દેવ છે, પણ રામજીને જાનકીજી જે છે એ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના દેવ છે. સીતાજી એ ભક્તિ છે, રામજી એક જ્ઞાન છે. આ સંસારમાં કોઈ પણ વ્યક્તિઓને જ્ઞાનની જરૂર જો હોય, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનજીના ચરણમાં અથવા કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણમાં જવું પડશે.
ભગવાન કૃષ્ણ અથવા તો રામ એ જ્ઞાનના પ્રધાન દેવ છે. જાનકીજી અથવા લક્ષ્મીજી એ ભક્તિ સ્વરૂપા છે. જ્ઞાન અને ભક્તિની પ્રાપ્તિ માટે આપણે રામજી અથવા કૃષ્ણ ભગવાનને ચરણે જવું પડશે. જો ઘણા માણસો હાલીને અયોધ્યા જાય છે, કોઈ દ્વારકા જાય છે, કોઈ ડાકોર જાય છે. હારીને જવાનું મત શું ખબર? ડગલે ને ડગલે હરિના ગુણગાન ગાતા ગાતા જવું, એમના પાપ ધોવા જાય. તમે ઘરેથી હાલીને અહીંયા આવો ને મંડપમાં, હવે તો ગાડીની સગવડ થઈને કોઈ હાલીને આવતું નથી, ગાડીમાં બેઠું યાર ગાડીમાં બેઠું જતા, પણ પગલે પગલે યજ્ઞ ફળ મળે છે. આ બહુ બહુ મહત્વનું છે. તમે પુરુષાર્થ કરો, તમે પ્રયત્ન કરો, તો જેટલું શરીરમાં કષ્ટ પડે છે એટલા ભગવાન જલ્દી નજદીક આવે છે, કૃપા કરે છે. હું ઘણી વાર કહું છું કે ધર્મરાજા એ યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા અને 100 યજ્ઞનો સંકલ્પ કર્યો ધર્મરાજાએ. 100 યજ્ઞનો સંકલ્પ કર્યો અને બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા અને 100 યજ્ઞનો આરંભ કરી દીધો. એમાં એક દિવસ ગયો અને બપોરના 12 વાગે યજ્ઞને વિરામ આવ્યો. યજમાનો અને બ્રાહ્મણો ફલાહાર માટે ગયા અને પછી પાછા 2 વાગે 2:30 વાગે આવી અને કુંડની અંદર મંત્રોચ્ચાર શરૂ કર્યા, પણ કુંડમાં યજ્ઞ ભગવાન પ્રજ્વલિત થયા નહીં, પ્રગટ ન થયા. એ બધા વિચારવા પડે કે આ શરૂ યજ્ઞ હતો ને આ બંધ કેમ થઈ ગયો? ભૂલાઈ જવાનું કારણ શું છે? કાંઈ આપણી ભૂલ થઈ હશે, કાંઈ આપણો દોષ લાગ્યો હશે. બહુ તપાસ કરી પણ કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. એવા કોઈ સંત આવેલા અને સંતને ધર્મરાજાએ પૂછ્યું કે મહારાજ, પહેલા દિવસે બપોર સુધી યજ્ઞ કામ ચાલ્યું અને બપોર પછી યજ્ઞ ભગવાન પ્રજ્વલિત થતા નથી, એનું કારણ શું? એટલે સંતને સલાહ આપી કે ભાઈ, તમારા યજ્ઞના જે વિસ્તાર તમે બનાવ્યો છે, યજ્ઞની જે હદ બનાવી છે, યજ્ઞ મંડપની આજુબાજુમાં કોઈ ભક્તરાજ ભૂખ્યો હોય, કોઈ ભક્ત ભૂખ્યો તરસ્યો બેઠો હોય, એને કારણે કદાચ આ યજ્ઞ ભગવાન અલોપ થયા હોય, પ્રજિત ન થતા હોય એવું લાગે. તપાસ કરો. તપાસ કરવામાં આવી તો મંડપની બહારને ખૂણે એક સંત બેઠા છે, એક મહાત્માજી. ધર્મરાજાને થયું કે આ જ વ્યક્તિ છે. પેલા સંતની વાત સાચી છે એટલે પગેલાની પૂછ્યું, મહારાજ તમે જીમ્યા છો કે ના? ભાઈ, મને કોઈ જમવાનું પૂછ્યું નહીં, આવો કરો કોઈ આપો નહીં, પાણીનું કોઈ પૂછ્યું નહીં, હું અહીં બેઠો બેઠો હરિનામ ગાઉં છું. અને કોઈ કહેતો હું જમું ને એમનું તમારે કેમ આવું કહો? તો કે કામ કરો, તમે જેમ્યા નથી ને ભૂખ્યા છો એટલે મારું યજ્ઞ કાર્ય અટકી ગયું છે. આ પ્રસાદ લઈ લો એટલે અમારું યજ્ઞ કામ આગળ વધે. આ તો કસોટી હોય ને ભાઈ. સારું કામ જે કરતા હોય એમાં ઘણા પ્રકારની કસોટીઓ આવે છે, એમાં હિંમત હરાય નહીં, એમાં વિચાર કરાય કે શું કરવું, રસ્તો શું લેવો. અને સારો વિચાર તમે કરો એટલે ભગવાનને રસ્તો કરી જ દે. મહાત્માજી કીધું હા મારે ભૂખ્યો તો જવું અને મારે જમવું પણ છે, પણ એક સંકલ્પ મારો છે કે તમે મને 100 યજ્ઞનું પુણ્ય જો આપો તો હું પ્રસાદ ભોજન લઉં, નહીં તો મારે જમવું નથી. ધર્મરાજા કહે કે મહારાજ, માંડ માંડ આખી જિંદગી પૂરી થવા આવી ત્યારે 100 યજ્ઞ કરવાનો ભગવાને મોકો આપ્યો છે. એ પુણ્ય તમને આપી દો, મારી પાસે હું રહી ગયો હતી, ખર્ચો હું કરું, મારે પુણ્ય કઈ રીતે આપી દઉં? સંકલ્પ કરો એટલે વાત પૂરી થઈ જાય. ધર્મરાજા ગયા. ધર્મરાજાએ બહુ જ વિનંતી કરી, કહ્યું કે નહીં, 100 યજ્ઞનું પુણ્ય મને આપો તો જ મારે પ્રસાદ ભોજન જમવું છે, નહીં મારે જમવું નથી. ધર્મરાજા ગયા, ભીમ ગયા, અર્જુન ગયા, નિકુલ, સહદેવ 5 ભાઈઓ ગયા. પરમાત્મા એક જ હદ પકડી કે મને યજ્ઞ 100નું પુણ્ય આપો તો જ હું જમું. બધા મુંજાઈએ શું કરું? એમાં દ્રૌપદીજી પૂછ્યું, મહારાજ શું તકલીફ શું છે? કહ્યું, મહાત્માજી એવો સંકલ્પ કર્યો છે કે મને 100 યજ્ઞનું પુણ્ય આપો, સંકલ્પ આપો. આપણે સંકલ્પ કરીએ ને એમાં આપણું પુણ્ય વયું જાય છે. તો જો કોઈ બ્રાહ્મણ સીધું લઈને આવ્યો હોય
તો સીધું તમને ઘરે પહોંચાડે એટલે પહેલાં એની પાસે સંકલ્પ કરાવાય કે આ દિવસે આ તિથિ આ વારે આ વ્યક્તિની આ રાશિનો વ્યક્તિ આ ગોત્રનો માણસ મને કાતું સીધું આપવા માટે આવ્યો છે. અને પછી તમે રસોઈ બનાવો, ઠાકોરજીને ધરો. એ સંકલ્પ થયેલી વસ્તુ ભગવાનને માન્ય છે અને પછી જ ભગવાન સ્વીકાર કરે. પછી તમારું સીધું પાકું ગણાય, ભગવાનને માન્ય ગણાય. જ્યાં સુધી સંકલ્પ તમે ન કરો ત્યાં સુધી તમારું કાર્ય અધૂરું છે. એટલે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ ત્યારે પહેલાં સંકલ્પો કરીએ છીએ. સંકલ્પ જે છે એ સિદ્ધિવાળી વસ્તુ છે. તમારું જે કામ છે એ પરિપૂર્ણ સિદ્ધ. દ્રૌપદીજી કહ્યું કે મહારાજ તમે 5 ભાઈઓ ગયા છતાંય મહાત્માજી ન આવ્યા તો હું લઈ આવું છું. કેમ ન આવે? શું કામ ન આવે? અરે દેવી મેં 5 ભાઈઓ ગયા કે નહીં તમે ભલે ગયા, હું લઈ આવું. કેમ ન આવે? આવું જ પડે. કેમ ન આવે? તો કહી જાઓ તમે. દ્રૌપદીજી ગયા તો મહાત્માજી બેઠા છે. જઈને દ્રૌપદીજીએ નમસ્કાર કર્યા, હાથ જોડીને એ વંદન કર્યા. મહારાજ તમારે અમારા યજ્ઞનો પ્રસાદ લેવા માટે આવવું પડશે, કારણ કે યજ્ઞ કાર્ય અમારું અટક્યું છે. કુંડમાં યજ્ઞદેવ પ્રજ્વલિત થતા નથી. આ પધારો, પ્રસાદ લેવો એટલે અમારું કામ આગળ વધે. મહાત્માજી કીધું એક શરત છે કે મને કોઈ માણસ 100 યજ્ઞનું પુણ્ય આપી દે તો જ હું પ્રસાદ જમાવું, નહીં તો હું આવીશ નહીં. મારે 100 યજ્ઞનું પુણ્ય જોઈએ છે. દ્રૌપદીજી કીધું મહારાજ પુણ્ય તો આપી દો, એમાં મોટી વાત નથી, પણ પહેલાં એક પ્રશ્ન પૂછું કે મેં એવું ભગવાનના ચરિત્રમાં એવું સાંભળ્યું છે કે કોઈ પણ માણસ મંદિરમાં જાય કે ભગવાનની કથામાં જાય કે યાત્રામાં જાય, કોઈ તીર્થમાં ક્ષેત્રમાં જાય અને એ માણસ ડગલે ને ડગલે હરિનામ ગાય તો એક ડગલે યજ્ઞનું પુણ્ય મળે. સાચી વાત છે? હા, 100% સાચી વાત. તમે સંત છો ને? કહેવા તમને તમારા દર્શન માટે હું આવી જાઉં તો મારે ઘેરથી નીકળી અહીંયા આવતા સુધીમાં મારા 300 ડગલા થયા છે. તો 300 યજ્ઞનું પુણ્ય તો મને મળ્યું ને? હા, 100%. લો પાણી હાથમાં અને 300માંથી 100નું લઈ લો, 200નું મને પાછું આપી દો. મહાત્માજી આંખમાંથી આંસુ આવ્યા, હાથમાં જળ લીધું કે દેવી સંત દર્શન માટે આપ નીકળ્યા છો, એક ડગલે હરિનામ ગાતા ગાતા આવ્યો છો, તો 300 યજ્ઞનું પુણ્ય તમને મળ્યું છે, એમાંથી 100નું લઈ લો છો, 200નું તમને પરત પાછું આપી દઉં છું. જાઓ. અને દ્રૌપદીજી ગયા, યજ્ઞ ભગવાને પગે લાગ્યા, ઓટોમેટિક યજ્ઞદેવ પ્રગટ થયા. આ પ્રત્યક્ષ પુરાવો મહાભારતની અંદર છે. એટલે આપણે ભલે મંદિરે ન જઈ શકીએ, પણ મંદિરે દર્શન કરીને કોઈ વ્યક્તિ પાછો વળ્યો હોય ને એને ખાલી પગે લાગો ને તો તમે દર્શન કરવા ગયાનું પુણ્ય તમને મળે. એટલે આપણે શું કરી ખબર છે? ભગતરો નીકળ્યો, ભગતરો દર્શન કરવા ગયો, તારથી જવાનું ગયો, સારું બોલ, હું કામ બધી ઈચ્છા તું કરે છે? આપણે જવાય એમ તો નથી, પણ જે ગયા છે એની ખોદની નિંદા નહીં કરવી જોઈએ. એ પાપ તમે કરો છો. બને તો સારું કરો, યોગ્ય કરો. કોઈ વ્યક્તિ યાત્રા કરવા માટે ગયો હોય તો યાત્રામાં તો આપણેથી સગવડતા ન હોઈ શકે કદાચ, પણ જે વ્યક્તિ યાત્રાઓ કરીને પરત આવ્યો છે એને ખાલી હાથ જોડીને જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી રામ કહો તો એણે જે યાત્રા કરી છે એમાંથી 25% પુણ્ય તમને મળે. 100%. આ પુરાવો છે. આપણે નિંદા કરીએ કે એને ક્યાં ટાઈમ છે, ઘણું હરામનું આવે, હું આવે તારે એનું થોડું છે બધું. તું કરી તો જો, બગડું બહુ છે. સકલ પદાર્થ હે જગમાહી, ભાગ્યહીના નર પાવત નાહી. દુનિયામાં ભગવાને બધી જ ચીજ વસ્તુ મૂકેલી છે, સારું નબળું પુણ્ય પાપ બધું જ મૂકેલું છે, પણ સાત્વિક વસ્તુ માટે તમારી પાસે પુણ્ય જોઈએ. તમારા વડીલોનું પુણ્ય, તમારા પૂર્વજોનું પુણ્ય અને તમારી ઉપાસના, તમારું સત્કાર્ય, તમને કોઈ સંતનો આશીર્વાદ મળ્યા હોય તો જ તમે સારું પગલું ભરી શકો. નહીં તો તાકાત નથી એક કદમ ભરી શકાય. કાં ઝાડા ઉલટી થાય, કાં બીમાર પડી જવાનું, કાં તો જોટો આવી જાય. જય શ્રી આરામ પૂરું. હરી ઈચ્છા વિના કંઈ થતું નથી. હરી ઈચ્છા ભાવી બલવાના, હૃદય વિચારત શંભુ. હરી
બને. જે હરિએ તમારી પર પ્રેરણાઓ કરી, કૃપા કરી છે, એ હરિની ઈચ્છાથી તમે સારું કામ કરી શકો. હરી ચાબા હૃદય વિચાર શંભુ સુરા. સીતારામ ગુણગાન પુણ્યહાર વિહારીનો રામજીને જાનકીજીના ચરણમાં ગોસ્વામીજીએ વંદન કરી અને બે વસ્તુ માગી છે, જ્ઞાન અને ભક્તિ માગી છે. હે ભગવાન, જ્યાં સુધી તમારું ચરિત્ર હું લખું ત્યાં સુધી મારામાં જ્ઞાન ખૂટવું ન જોઈએ, મારી ભક્તિ ઘટવી ન જોઈએ. અને ત્યાર પછીના છેલ્લા શ્લોકમાં ગોસ્વામીજી એમ લખ્યું છે, અને છેલ્લા શ્લોકમાં લખ્યું છે, નાના પુરાણ નિગમાગમસ્તમ, 18 પુરાણો, 6 શાસ્ત્ર અને 4 વેદ, એ તમામનો નિચોડ લઈ અને તુલસીજી કા રામ કથા બનાવો. નાના પુરાણ નિગમાગમસ્તમ, તમામ 18 પુરાણ, 6 શાસ્ત્ર અને 4 વેદ, એમાંથી નિચોડ લઈ, રસ લઈ અને તુલસીજી રામકથાની રચના કરી છે. આ રામકથામાં 18 પુરાણ આવી ગયા છે. તમે જો દેવી ભાગવત હોય તો એમાં રામાયણનો ભાગ આવે છે, શ્રીમદ ભાગવતની કથા હોય તો એમાં રામાયણનો ભાગ આવે છે. રામકથા તો રામકથા જ છે. અને ગીતાજીમાં પણ ભગવાન કૃષ્ણજીએ અર્જુનજીને જે ગીતાજીની વાત કરી છે, એમાં પણ રામાયણનું ચરિત્ર આવે છે. દરેક પુરાણમાં રામકથા આવે છે. એ બધા પુરાણનો સમાજ રામાયણમાં છે અને રામાયણ બધી જગ્યા પર છે. નાના પુરાણ નિગમાગમસ્તમ યદ રમાણી કચિંતી હોતી શાંત સુખાય તુલસી રઘુનાથ ગાથા. જીવનમાં સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય, આપણે ધારેલા કામ જો થતા ન હોય તો તુલસીજી કહે છે કે આ ભગવાનની કથામાં એવી તાકાત છે, એવી શક્તિ છે કે શ્રદ્ધાથી તમે આનું પઠન કરો તો 100% પરિણામ પ્રાપ્ત થાય. મને કચિંતો શાંત સુખાય. તુલસીજી કે મેં આ કથા લખી છે, મારો કોઈ મતલબ નથી. કોઈ પણ કથા આપણે કરીએ, બોલીએ, એની પાછળ કંઈ ને કંઈ કારણ હોય છે. તમે ને હું આ ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે ઘરેથી આવીએ તો કંઈક મનમાં તમારી ઈચ્છા હોય, ભલે તમે માનો કે ન માનો, તમારી કંઈક ઈચ્છા છે. હું જાઉં તો મને ભક્તિ મળે, મને જ્ઞાન મળે, મને વૈરાગ્ય મળે, મને ભગવાનની મારા પર કૃપા થાય, કંઈક ઈચ્છાઓ છે આપણે. તો તુલસીજીએ આ રામકથા લખી છે, એની પાસે કોઈ એની ઈચ્છા નથી. શાંત સુખાય, મારા મનને આનંદ મળે, મારો ભગવાન રાજી થાય, ખૂબ પ્રસન્ન થાય, એ હેતુ માટે હું રામકથા લખું છું. કોઈ કારણ નથી મારા માટે. શાંત સુખાય તુલસી રઘુનાથ ગાથા. આવું ચરિત્ર તુલસીજી આપણા માટે લખ્યું છે અને એમાં આપણા જીવન માટેની બધી વ્યવસ્થાઓ કરી છે. હવે તુલસીજીએ એ 7 શ્લોકોને પૂર્ણ કર્યા પછી રામાયણની પહેલી ચોપાઈ લખી. 7 શ્લોકો પૂરા થયા છે. અત્યાર સુધીમાં જે કંઈ ચર્ચા આપણે કરી છે એ રામાયણમાંથી લીધી છે, પણ એ આડેવળી ચોપાઈથી આપણે એનું મહાત્મ વર્ણવ્યું છે. હવે તુલસીજી રામાયણના 7 શ્લોકોને પૂરા કર્યા છે અને પછી પહેલી ચોપાઈ 7 શ્લોકોથી ભગવાનની કથાનો તુલસીજી આરંભ કર્યો છે. 7 શું કામ? 8, 9, 10 ને 7 જ કેમ લખ્યા છે? તો એનો મતલબ એ બતાવ્યો છે કે 7 વાર છે. રવિવાર, સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર, શનિવાર, રવિવાર, 7 વાર છે. આ રામકથા 7માંથી કોઈ પણ વારે શરૂ કરી શકાય. એવું નહીં શનિવારે શરૂ કરવી કે મંગળ, ગમે એ વાર હોય, તમને જે ગમે એ વારના દિવસે કથા શરૂ કરી દો. આના માટે મુહૂર્ત ન હોય. તો એમ થાય કે હવે મારે કાલથી રામકથાનો પાઠ કરાવો, શરૂ કરી દેવો. વહેલા જાગીને 2 કલાક બેસી જવાનું, પાઠ શરૂ કરી દેવાનું. અઠવાડિયે 15 જ્યારે પૂરો થાય ત્યારે એમ મુહૂર્ત જોવાનું ન હોય. એટલે તુલસીજીએ 7માંથી કોઈ પણ વારે ભગવાનનું પઠન કરી શકાય છે, એટલે 7 શ્લોકોથી ભગવાનનું વર્ણન કર્યું છે. રામાયણની પહેલી ચોપાઈ, અને પહેલી ચોપાઈમાં તુલસીજીએ ગુરુદેવને યાદ કર્યા છે.
બંધવ ગુરુ પદ પદુમ પરાગા તુલસીજીએ ગુરુદેવને હાથ જોડી નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરી છે, હે ગુરુદેવ, તમારી બહુ જ મારી ઉપર કૃપા થઈ છે, બહુ જ મારા પર તમે દયા કરી છે કે આજે મને કથા લખવાનો એક મોકો મળ્યો, બહુ પ્રસન્ન છું. બંધવ ગુરુ પદ પદુમ પરાગા સુરુચિ સુવાસ સરસ. જીવનમાં સારો અનુરાગ જોઈતો હોય, સારો વિચાર જોઈતો હોય, સારી સાધના જોઈતી હોય, સારો સંગ જોઈતો હોય, સારું સુખ જોઈતું હોય, કોઈ સદગુરુને ચરણે જવું પડશે. સદગુરુની કૃપા વિના જ્ઞાનનો પડદો કદી ખુલતો નથી. પહેલી વાત એ છે કે આટલી મોટી રામાયણ તુલસીદાસજી લખી છે, એમાં પહેલી ચોપાઈમાં રામ નામ કેમ ન લખ્યું અને ગુરુદેવને જ કેમ યાદ કર્યા? કોઈ પણ માણસ આ સંસારમાં સત્કર્મ કરતો હોય, સારું કર્મ, ટૂંકમાં યાત્રા હોય કે પછી દાન હોય કે પુણ્ય હોય, યજ્ઞ હોય, કોઈ પણ ભગવાનની કથા હોય, સંસારનું કોઈ પણ શુભ કાર્ય, સારું કાર્ય માણસ કરતો હોય, એમાં ગુરુદેવની કૃપા તમારી ઉપર છે, કોઈ મહાપુરુષની તમારા પર કૃપા છે. મહાપુરુષોની કૃપા વિના તમારું સત્કર્મ કરી સંપન્ન થતું નથી. પેલા ઉત્તરકાંડમાં તુલસીજીનો ખુલાસો આવ્યો છે કે 5 વસ્તુ જેની પાસે હોય એ જ માણસ આ સંસારમાં સારા કામ કરવાનો લાયક અધિકારી બને છે. ગિરિજા સંત સમાગમ સુમન લાભ કછુ આન બિનુ હરિ કૃપા ન હોય સો ગાવહી વેદ પુરાણ. કોઈ ભગવાનનો કોઈ વેદનો શબ્દ, આ રામાયણ એક વેદ છે, ગીતાજી એક વેદ છે, ભાગવતજી એક વેદ છે, દેવી ભાગવત શિવપુરાણ એક વેદ છે. અને વૈદિક ભાષા જ્યારે આપણને સાંભળવા મળે તો સમજવાનું કે આપણી પર હરિની બહુ જ કૃપા છે. હવે તુલસીજી ઉત્તરકાંડમાં એવું લખ્યું છે કે માણસના પર 5 વસ્તુનો આશીર્વાદ હોય, 5 કર્મ જેની પાસે હોય એના પર ભગવાનની કૃપા થાય છે. પેલો સત્સંગ, તમે ખૂબ સારો સત્સંગ કર્યો હોય. આપણે સત્સંગ તો ખૂબ કર્યો છે ને, 36 વર્ષથી તો આ જગ્યામાં બેઠા બેઠા આપણે રોજ નવરાત્રિમાં ચૈત્ર મહિનામાં ભાવે કથા સાંભળીએ. 36 વર્ષ પૂરા છે. આમ તો નિયમ એવો છે કે 11 વર્ષે સિદ્ધિ મળી જાય, 36 11 33 થાય, 2 જ વર્ષ બાકી થાય, 36 પૂરું થઈ જાય. તો ગિરિદાસ સંત સમાગમ, કોઈ સંતનો સત્સંગ આપણને ક્યારે મળે છે? આપણું કંઈક પુણ્ય હોય ત્યારે. પુણ્ય પુંજ બિનુ મિલહીન સંતા સત્સંગ ગતિ સંસ્તુતિ કર અંતા. ઉત્તરકાંડમાં લખ્યું છે કે માણસ પર ભગવાનની જ્યારે અતિશય કૃપા થાય, હરિની બહુ જ કૃપા થાય ત્યારે તમે સત્સંગ સુધી જઈ શકો છો. અને પૂરેપૂરી કૃપા તમારા પર સંતની હોય ત્યારે તમે કથામાં 2 કલાક 3 કલાક બેસી શકો છો. અને ત્રીજું, તમારો પુણ્યનો પાછો જમા વધારે હોય, પુણ્યનો સ્ટોક વધારે હોય ત્યારે તમને કથામાં મજા આવે છે, કથામાં રસ પડે છે, કથામાં તમને આસક્તિ થાય છે, તમારું પુણ્ય એકત્રિત થયું હોય. સત્સંગમાં તમે બેસી અને સત્સંગનો તમે બધો માલ ભેગો કરો, માહોલ સત્સંગ એકત્રિત થયા પછી તમને ભગવાનની કથા પ્રત્યે લાગણી જન્મે છે, આમ ઈચ્છા થાય મારે હવે કથા સાંભળવી છે. એમને તાત્કાલિક નથી મળતું, મારે પુરુષાર્થ કરવો પડે, મહેનત કરવી પડે. 3 કલાક એક જગ્યાએ હાજર બેહવાનું, કંઈ મોઢામાં નકાય નહીં, આડેવડું થવાય નહીં, લાંબો ટૂંકો થવાય નહીં. એ એક યજ્ઞ છે, સિદ્ધિ છે, અઘરું બહુ છે. અને જેને જેને કર્યું છે ને પૂરેપૂરું સુખ ભગવાન આપી દીધું, મન માગ્યું મળે છે.
જો ઈચ્છા કશું હે મન માહી રામ કૃપા કશું દુર્લભ નાય. બાલકાંડના શરૂઆતમાં ગોસ્વામી લખ્યું છે કે માણસ મને બધું મળી શકે. માણસ જો ધારે ને તો હોનાનો વરસાદ વરસાવી શકે છે. એટલે એનામાં તાકાત ભગવાન આપી, પણ ધ્યાન બહુ રાખવું પડે. ચરિત્ર થવું જોઈએ મન. એક જગ્યાએ મન કેન્દ્ર કરીને 100% પરિણામ મળવું જ જોઈએ. મળે છે. ગિરિજા સંત સમાગમ સુમન લાભ કછુઆન. તમે ખૂબ સત્સંગ કર્યો હોય અને સત્સંગનું પાછું તમારું જમા થઈ ગયું. આ સત્સંગ તો બહુ કિંમતી છે. બધી વસ્તુની કિંમત છે વાલા. અને હવે તો શું છે કે બધી વસ્તુ પર લેબલ લાગેલું હોય કે ભાઈ આ સાબુ છે તો 5 રૂપિયાનો, આ ગળી છે તો 10 રૂપિયાની, આ સાબુ 10 રૂપિયાનો. આ બધા લેબલ વાળી વસ્તુ છે ને કિંમત લખેલી જ આવે કે પ્રશ્ન જ નહીં. ઓછું બધું કરવાનો પ્રશ્ન ના. બધી વસ્તુ કિંમતી બનાવ્યું છે, એની કિંમત એમાં લખેલી હોય, પણ સત્સંગ જે છે અમૂલ્ય વસ્તુ છે, એની કિંમત નથી. અમૃતમય છે. અમૃતનો પાન કરે અમૃત અમર બની જાય છે. આ કથા અમૃત છે. અને તમે હું તો કેટલા બધા નસીબદાર છીએ કે અમૃતમય કથા કેટલાય કાલથી આપણે પીતા આવ્યા. કેટલું નસીબ આપણું સારું છે. અમસ્તા તમે કથામાં જવો તો ન જાવ, પણ તમે માનો કે અમારી કથા છે, અમારા પરિવારની કથા છે, અમારા ગુરુજી અમને કહીને ગયા છે તમે સત્સંગ કરજો, એની આપણા માટે બધું ગોઠવું છે, એ ફરજિયાત તમે આવો છો. પછી તમને ગમે કે ન ગમે તે તમારા મનની વાત છે. તુલસીજી 5 વસ્તુ લખી છે કે સત્સંગ એ પુણ્યથી મળે, પ્રયત્નથી મળે. ગિરિજા સંત સમાગમ સુમન લાભ કછુઆન. બિનુ હરિ કૃપા ન હોય સૌ ગાવહી વેદ પુરાણ. એક તો પેલું આપણું આગલા જન્મનું કંઈક પુણ્ય હોય. આ અવતારમાં તો આપણે કંઈક કરવું ન હોય, તો આગલા અવતારનું કંઈક પુણ્ય લઈને આવ્યા હોય આપણે. તો તમને કદાચ ઘણી વાર કહી ગયો છું, દર વર્ષે કહું જ છું, તમને ગમે કે ન ગમે, પણ મને તમે બેહાડ્યો છે, મારે સાચી વાત કરવી પડે. નકર માખણ લગાડીને ઉયું ન જવાય. આપણે કંઈ જોઈતું નથી, બાળક ન મળે, પણ સાચી વસ્તુ સમજમાં આવવી જોઈએ. માણસ એના જીવનમાં બધું જ કર્મ કરતો જાય ત્યારે બધું પડ્યું મૂકતો જાય. ખેતી હોય, વાડી હોય, દાંડા હોય, ટ્રેક્ટર હોય, 4 ગાડી હોય, સોનું બધું મૂકીને, છોકરા બોકરા બધું મૂકીને જવાનું. બધી વસ્તુ મૂકીને જવાનું હોય. પણ ભગવાન કહે છે છેલ્લે કંઈક તમે લઈ હાવ ખાલી ન જાઓ. અને ભગવાનનો નિયમ છે કે જન્મે ત્યારે કંઈક લાવે છે, જાય ત્યારે કંઈક લઈ જાય છે. તો કોઈ લઈ જતા ભાડે કંઈ બધું કાઢી લે. એક પાતળો દોરા જેવી વીટી હોય તો એ કાઢી લે, બહુ મોંઘું છે, કોઈ દેતું નથી. છતાંય રામાયણમાં લખ્યું છે કંઈક તમને ભગવાન આપે છે, કંઈક તમે લઈ જાઓ. તો રામાયણ એવું કહે છે કે માણસ જન્મે ત્યારે 2 વસ્તુ લાવે છે, મરે ત્યારે 2 વસ્તુ લઈ જાય છે. શું લઈ જાય છે? સોનું નહીં, મિલકત નહીં, પૈસા નહીં, પુત્ર પરિવાર નહીં, પણ પાપ અને પુણ્ય 2 લઈ જાય છે. પાપ ને પુણ્ય 2 લાવે છે. પુણ્ય લઈને જન્મે છે અને પાપ લઈને જન્મે છે. પુણ્ય લઈને જાય છે અને પાપ લઈને પણ જાય છે. જે માણસ પુણ્ય લઈને જન્મ્યો હોય, પુણ્ય સાથે જન્મ્યો હોય, એને આ લોકમાં જન્મ પછી એને સુખ મળે છે. એને બધી સગવડતા જન્મે ત્યાં બધી કમ્પ્લીટ હોય. હાલવા શીખે એ બધું તૈયાર, જમવા શીખે ભોજન તૈયાર, બધું કમ્પ્લીટ. એનું પુણ્ય પડ્યું છે. જ્યાં સુધી જમા પાછું પુણ્ય વધારે હોય ત્યાં સુધી કોઈ તકલીફ થતી નથી. એટલે રામાયણમાં લખ્યું છે કે તમને મનુષ્યનો જન્મ મળ્યો છે તો કંઈક સારું કર્મ કરતું રહેવું જોઈએ. બને એટલું સારું કરો, એમાં ઘટ નહીં પડવા દેવાની. કદાચ પૈસો ઓછો કમાવો તો હાલ છે, એની સગવડતા ભગવાન કરી દે. પણ તમારી પાસે પુણ્ય જો હશે તો તમારે લાંબો હાથ ક્યાંય કરવા જવું નહીં પડે. અને જે ઈચ્છા કરશો, જો ઈચ્છા કછું હે મન માહી રામ કૃપા કછું દુર્લભ નાય. માણસની પાસે પુણ્ય હોય ને સાધના, તો એને ક્યાંય લાંબો હાથ કહીને માગવા ન જવું પડે. ભગવાને ક્યારેય કેવું ન તું મને આપજે, એની ભલે આપી જ દે, ટાઈમ થાય ત્યાં આપી જ દે, ઓટોમેટિક સામેથી આવે.
પૂછવા ન જવું પડે, ભલામણો કરવી જ ન પડે. સમય થયા ભેગો કમ્પ્લેટ હાજરવા તમે હા કરો કહેવા તમારી પાસે સાધના જોઈએ. સાચી વસ્તુ સત્ય, ધર્મ ન દૂસર સત્ય સમાન. બાલકાંડમાં અયોધ્યાકાંડમાં લખ્યું કે સત્ય આપણો ધર્મ છે. સારું જીવન બનાવો, સારો વિચાર બનાવો, સારી વાણી બનાવો, સારી ઉપાસના કરો, સારાનો તમે સંગ કરો, સ્વાદિષ્ટ અને સારું પવિત્ર ભોજન કરો. જી કોઈ તકલીફ જ ના પડે. નાડે ધડે જેમ ફાય એમ ખાવાનું, જેમ ફાય એમ બોલો તો પછી ફેંકાઈ દેવાનું છે. એ સીધો હિસાબ જ છે. માણસને માનવને મનુષ્ય બનાવવા માટે આ ભગવાનની કથા છે. કેટલી બધી સરળતા આપણને આપી છે. હવે તુલસીજીએ પહેલી ચોપાઈમાં ગુરુદેવની વંદના કરી. બંદવ ગુરુપદ પદુમ પરાગા શ્રુતિ સુબાસ સરસ અનુરાગા. અનુરાગ એટલે પ્રેમ, અનુરાગ એટલે ઉપાસના, અનુરાગ એટલે સારી લાગણી. જીવનમાં જે વસ્તુ ઘટે છે, લાગણીની જરૂર છે, પ્રેમની જરૂર છે, ઉપાસનાની જરૂર છે, સારા સંગની પણ જરૂર છે. એ ભગવાનને દેવી છે તમને, પણ એ લેવા માટે તમારે યોગ્ય બનવું પડે, લાયક બનવું પડે. યોગ્યતા તમારી પાસે હોય તો ભગવાને તમને માગેલી વસ્તુ દેવી છે. તો ગુરુદેવના ચરણમાં તુલસીની વંદના કરી, પ્રભુ હું તો પાપી જેવો હતો અને મારે ભગવાનનું ચરિત્ર લખવાની મને તક જે મળી છે, આ મારી પર ગુરુદેવની કૃપા છે. બંદવ ગુરુપદ પદુમ પરાગા શ્રુતિ સુબાસ સરસ અનુરાગા. અનુરાગ એટલે પ્રેમ, અનુરાગ એટલે લાગણી. ભગવાન પ્રત્યેની પવિત્ર લાગણી, ભાવના એ ક્યારે થાય? કોઈ સંતની, કોઈ ગુરુદેવની આપણી પર કૃપા જ્યારે થાય ત્યારે અંતરમાંથી લાગણીનો જન્મ થાય. અમિયા મોરી માયું ચૂરન ચારું સુમન સકલ ભવરુજ પરિવાર. અમિયા મોરી મય ચૂર્ણ. આ શરીર જે છે એ રોગોથી ભરેલું છે. અમુક ઉંમર થાય ને શરીરમાં નવા નવા રોગ આવે. કદી આપણે સાંભળ્યા ન હોય, કદી જોયા ન હોય, અનુભવ ન કર્યો હોય એવા રોગ શરીરમાંથી ઊભા થાય. આમ તો રોગની દવા શું છે ખબર? જે તેને જ્યાં ત્યાં ખાવાથી રોગ થાય. પાક્કું. ખાવા જેવી ચીજ તમે જો ખાઓ, પીવા જેવી ચીજ તો તમે પીવો તો રોગની કોઈ તાકાત નથી અંદર પ્રવેશ કરી શકે. એન્જિન નબળું ક્યારે પડે? પેટ્રોલની ગાડી હોય એમાં તમે ડીઝલ નાખો તો એ ઉપડે ખરી? બંધ થઈ જાય, હાલે જ નહીં, ડગલું ન પડે કે વસ્તુ ફરી ગઈ છે. એમ શરીરમાં ભગવાને જે એન્જિન મૂક્યું છે એમાં સાધના રૂપી અમૃત મૂકવાનું છે. એ નથી, એ ગાડી વાળા ઘડી બંધ પડે પછી નવા નવા રોગ ઉભા થાય. મને યાદ છે ત્યાં સુધી, આજથી 40-50 વર્ષ પહેલાં રોગ નહોતા હોય. ડાયાબિટીસ શું કહેવાય કોને ખબર નહોતી, અટેક શું કહેવાય, પક્ષઘાત કોને કહેવાય, કાંઈ હતું જ નહીં. 100 વર્ષ સુધી જીવતા તોય દોડતા દોડતા કાંઈ માથાકૂટ નહીં. અને એક દી બાડો હતી કંઈક બસ કાલે મારે જવું છે ને, સવારમાં વયો ગયો જાય છે. આ નદીના જોયેલા દાખલા છે. આજે શું કામ વધ્યું છે? પહેલી તો સાધના ઘટી છે, બીજો સંગ ઘટ્યો છે, સંગ બગડ્યો છે, ત્રીજો આપણું જીવન બગડ્યું છે. અમિયા મોરી મય ચૂર્ણ. ચૂર્ણ એટલે દવા. શરીરમાં કોઈ પણ બાબતનો રોગ લાગુ પડ્યો હોય તો રોગની કોઈ દવા લેવાથી રોગ મટી જાય છે. હવે ડાયાબિટીસ હોય કે બીપી હોય કે પછી જે કંઈ હોય એની ટીકડીઓ આવે ને, તમે ખાવ છો ને, એ ટીકડી ખાવે છે રોગ કાબુમાં આવી જાય. પણ રોગ લાગુ પડ્યો છે એની દવા તો ટીકડી છે બરાબર, પણ એ સમયમાં ટીકડીઓ નહોતી. આપણે સત્યના કાળની અંદર વાત છે, આપણે બે કલિયુગના કાળમાં બેઠા છે. કલિયુગમાં બધી ટેબ્લેટો અને ટીકડીઓ બધું આવ્યું છે ખાવાનું, શરીરના યંત્રોને કાબૂમાં લેવા માટે. એ સમયમાં તો એવું કંઈ નહોતું. ઝાડવાના પાંદડાઓ અથવા ઝાડના મૂળિયાઓને વાટી એનો પાવડર બનાવી અને એની ફાંકી લો. ચૂર્ણ એટલે ફાંકી. એ ચૂર્ણ તમે પાણીમાં લઈ લો એટલે રોગ મટી જાય.
એમ ભગવાનનું નામ જે છે એક ફાકી છે. અમિયા મોરી માયુ ચૂરન સુમન સકલ ભોરુજ પરિવારની સાથે તમારે સુખ જોઈતું હોય, નિરોગીતા જોઈતી હોય તો ભગવાનના નામમાં અમૃતનું પાન કરો. રોજ સવારમાં જાગીને ગીતાજીનો એકાદ અધ્યાય વાંચો. રામાયણનું પાનું ખોલીને 5 કે 11 રામાયણની ચોપાઈનો પાઠ કરો. એકાદી ભગવાનની માળા કરો. એકાદો કોઈ ભગવાનનો પાઠનો અધ્યયન કરો તો એ રોગની દવા છે. શરીરને શું રોગ લાગે પડે? માયા, મમતા, વાસના, ઈર્ષા, ક્રોધ દેખાય. આ તો રોગો લાગે. એ રોગોએ આ શરીર નબળું પાડી દીધું.